السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امان مدنی جھارکھنڈ کوڈرما سے۔ ہمارے ساتھ ابھی شہر کرناٹکا اڑپی کے خطیب و امام خطیب اہل سنت موجود ہیں، اور اسی مسجد کے صدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت، سب سے پہلے تو آپ دونوں کو ہمارے چینل پہ بہت سواگت ہے، اور آپ تمام لوگوں کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ جتنے لوگ آپ دونوں کو سن رہے ہیں یا دیکھ پا رہے ہیں، وہ تمام لوگ آپ سے کچھ فائدہ اٹھا سکے، ایسی نصیحتیں آپ قوم کو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دونوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی حضرت، تو سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ آج جو قوم کے حالات ہیں، جی، اس قوم کی حالات کو بدلنے کے لیے کچھ ایسا بتائیے جو اس قوم کے حالات کو بدلا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، آپ نے پوچھا کہ قوم کے حالات چل رہے ہیں جیسے، اور اس کو بدلا جائے۔ جی، اب دیکھیے، اس کو قوم کے حالات کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے قوم کو ایک جٹ ہونا پڑے گا، بے شک۔ اور ایک جٹ ہونے کے لیے قوم کو کیا ہے، متحد ہو کر اپنے ایمان پر قائم ہونا پڑے گا۔ جیسے مسلمان بھٹکا ہوا ہے، کوئی جو ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہے، اور جو ہے امت مسلمہ جو ہے الگ الگ دور میں، طریقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے ہے کہ مسلمان اگر متحد ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر اور صحابہ کرام کے طور طریقے پر ایک ہو جائے تو انشاءاللہ یہ قوم محبت کے ساتھ آگے بڑھے گی، اور جو ہے اس قوم کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اب یہ جیسے جیسے لوگ جو ہے بکواسیں کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ امت مسلمہ ایک پاورفل امت ہے۔ الحمدللہ، یہ جماعت کا نہ مثال تھا، نہ اس کی کوئی مثال بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو جو ہے تا دم حیات آخر تک اس امت کی اللہ تبارک و تعالی رہنمائی فرمائے گا، اور اس امت کو جو ہے کامیاب اگر بننا ہے تو اس امت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مکمل طریقے سے اپنانا ہوگا، سنتوں پر چلنا ہوگا، تو انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کی بات سن کے مجھے دو چار شعر یاد آئے، سماعت فرمائیں۔ مٹ گئے حلق پر تلوار چلانے والے، مگر اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کو لازم کر دو، خود ہی مٹ جائیں گے قرآن مٹانے والے۔ ابھی آپ نے جو جواب دیا وہ لاجواب تھا، لاریب تھا۔ اب دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بہار میں ایک عالم دین ہے جن کو دنیا علامہ مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب کے نام سے جانتی ہے، تو ان کے بارے میں آپ ضرور کچھ کہیں، ان کے خطاب کے انداز کو۔ ماشاءاللہ، علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اور خلیفہ تاج الشریعہ ہیں، جسے غازی اہل سنت کا بھی لقب ملا، ممبر آف سابق پارلیمنٹ بھی ہیں۔ الحمدللہ، وقت حاضرہ میں ان کی بہت ساری ویڈیوز اور تقاریر آتی ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے کہ امت مسلمہ آج کیسے بھٹکی ہوئی ہے۔ وہ آواز اٹھاتے ہیں، مطلب جی، آواز اٹھاتے ہیں ہمیشہ کہ امت کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو ایک پاورفل میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عوام الناس سے بھی گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی باتیں سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حضرت کا خطاب، حضرت کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، اور ان کے کلاموں میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے۔ وہ جب بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ الحمدللہ ایک سنیت کا پاورفل عالم دین، جس کو جیسے بولنا ہے وہ اپنا حق ادا کرتے ہیں۔ صدر صاحب، آپ بتا سکتے ہیں کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ایک انسان کی زندگی میں امام کا کتنا کام ہے آپ کے حساب سے؟ امام کا جو مرتبہ رتبہ ایک انسان کی زندگی میں آتا ہے، تو امام کا کام ہے کہ نہیں انسان کی زندگی میں آپ کے حساب سے؟ ان کا ہی کام ہے، ان کا ہی کام ہے۔ ماشاءاللہ، صدر صاحب کا کہنا ہے کہ بڑے مخلص آدمی ہیں۔ الحمدللہ، ہمارے صدر صاحب بڑی محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ لگ بھگ ایک لمبا عرصہ چلا گیا
सारा उड़पी और उड़पी के अतराफ व अकनाफ सारी डिस्ट्रिक्ट जानती है कि अब्दुल वाहिद भाई के नाम से ये पहचाने जानते हैं कि एक बहुत बड़ी खिदमत इनकी इस जगह पर रही है। अहले सुन्नत को लेकर ख़ासकर बहुत सारे मुनाजरे इस जगह पर हुए, बहुत सारे सवाल और जवाब हुए, बहुत सारी टक्कर हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उड़पी जैसी डिस्ट्रिक्ट में भी अहले सुन्नत वल जमात आज कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, बदौलत हमारे सदर साहब हैं। और जो है बहुत सारे बड़े बड़े उलमा को यहाँ लाया गया, मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी और खुसूसन हुजूर मुहद्दिस कबीर को भी यहाँ लाया गया। अब इंशाअल्लाह आने वाली जनवरी के महीने में 6 तारीख को हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा अल्लामा अख्तर हुसैन आलिमी साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ताला उनकी आमद फिर से हो रही है। ये सारी जो है इजाज़त और मोहब्बत हमारे सदर साहब क़िबला। अब ये बता दीजिए, झारखंड और बिहार को लेकर के, चूँकि आप भी एक आलिम दीन हैं, तो झारखंड और बिहार में जितने भी उलमा हैं, ख़ास कर जामियतुल अशरफिया से बहुत सारे मिसबाही हजरात हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए आपके दिल में कितनी मोहब्बत है और आप उनके लिए क्या ताल्लुक़, क्या अक़ीदा रखते हैं, वो ज़रा बयान कीजिए। चूँकि आप कर्नाटका से हैं, थोड़ा सा स्टेट का भी फ़र्क होता है। बिल्कुल जी। जामियतुल अशरफिया का आपने जिक्र किया जी, हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह का उर्स पाक अभी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत का हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह का बहुत बड़ा कौल भी है कि ज़मीन के ऊपर काम ज़मीन के नीचे आ रहा है। अब जैसे जैसे काम करोगे तो इंशाअल्लाह वैसे वैसे मोहब्बतें इंसान के साथ आती हुई नज़र आएंगी। काम कैसे होनी चाहिए, जैसे हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह ने जो काम करके दिखाया, आज जो है सारे दुनिया आलम में उनके शागिर्द जो हैं मौजूद हैं और दीन और सुन्नियत का काम बड़ी मोहब्बत से कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत पर्दा फरमा चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी तालीमात ऐसे ज़िंदा है, ऐसे लगता है कि अभी अभी जो है किताबें खोल कर पढ़ाई जा रही हैं। ऐसे काम होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम उनका कामयाब रहा। और उलमाए अहले सुन्नत जो चाहे झारखंड से हो, चाहे यूपी से हो, जामियतुल अशरफिया से जुड़े हों और जिस किसी मदारिस से भी जुड़े हुए हों, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत हैं हमारे सर के ताज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत का कहना है कि जितने भी उलमा है वो हमारे सर के ताज है। ख़ास करके जो मिसबाही बरादरान हैं जो अलजामियतुल अशरफिया में पढ़ चुके हैं, उनके लिए मैंने ख़ास करके हज़रत से ये सवाल किया था। अब आपसे मेरा तीसरा सवाल ये है कि अजमेर में एक दरगाह अजमेर शरीफ जी, इस पे लेकर के 2-4 कौड़ी के लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये दरगाह नहीं है, ये क्या है, ये फलाना ऐसा। तो आप अपने लबो लहजे में अगर कुछ जवाब देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। ये सब क्या है, अजमेर शरीफ हो और एक दंगा हुआ अभी यूपी में जी, ये सब दंगे मसाजिदों को लेकर, मदारिस को लेकर, आज़ान पर लेकर, ये दुनियावी चीज़ें तो होती रहती हैं। ये क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी समझिए आप कि मुल्क हिंदुस्तान में जो हालात अभी बने हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। तो इससे एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगा अवामुन्नास को कि मुसलमान एकजुट होकर अपने रब की इबादत करें, एक प्लेटफार्म पे आ जाए, नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, तो इंशाअल्लाह ये सारी फ़िरका परस्त ताकतें जो है बातिल परस्त ये चली जाएंगी। ख़ास करके अजमेर शरीफ तो अरे वो आका हैं, मुल्क हिंदुस्तान के आका हैं, बादशाह हैं। हज़ारों बादशाह आए, हज़ारों सल्तनत बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा जी। 800 साल से पहले से ख्वाजा गरीब नवाज़ और अपने ग़ुलामों के हमरा वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। 40 आए थे या कमोबेश आए थे, 40 से हट कर जो है घट कर 4 नहीं हुए, बल्कि करोड़ों की तादाद में फैलते चले गए। ये क्या था, न तलवार की ज़ोर थी, न ज़बान की ताकत थी, ये मोहब्बत था, ये अमन था, एक मोहब्बत का पैगाम था। आज जो उनके दरबार से छिड़े हुए हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि तौबा कर लें, पीछे हट जाएं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने अंजाम को वो पहुँचेंगे ही, देखते ही रहेंगे कि हम सब अपनी माथे के आँखों से देखेंगे उनका अंजाम बुरा होगा। और जो है एक शोहरत के खातिर उन्होंने ये सब काम किया हुआ, ये सब कुछ नहीं होने वाला इंशाअल्लाह। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी खुदा न खास्ता तो आप अजमेर जाएंगे या नहीं जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बेशक जाएंगे।
ताज है हमारा, बादशाह है हमारा, बादशाह के लिए गुलाम हाजिर है इंशाअल्लाह। अब ये बताइए, अब मैं नाम लेता हूँ उसमें आप हाँ या ना बोलिएगा सिर्फ। आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को पसंद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी को पसंद करते हैं, जी औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब को पसंद करते जी हैं, माशाअल्लाह। पसंद करते हैं, कर्नाटका से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पसंद अरे करते वो हैं। तो सच्चे पक्के आशिक़ रसूल हैं, मुहाफ़िज़ नामों से रिसालत पर उन्होंने जो है तहफ़्फ़ुज़ नामो रिसालत पर ऐसा वो काम किया है। अल्लाह तबारक व तआला उनके काम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनकी उम्र बिल खैर अता फरमाए और तादम आखिर क़यामत तक इंशाअल्लाह दुनिया उनके काम को याद आमीन रखेगी आमीन आमीन। अच्छा, सैयद अमीनुल कादरी साहब जानते हैं आप उनको? ये बताइए कि कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में, पूरे कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कौन खतीब है जो यहाँ पे खिताब कर चुके हैं, जो बहुत मकबूलियत है कर्नाटका में, जिनकी मकबूलियत बहुत उरूजियत तक है? कर्नाटक के हैं या अतराफ? नहीं, कहीं के भी हो, लेकिन कर्नाटका में उनकी चलती बहुत है। जी, ऐसे बहुत सारे हैं उलमा, बड़े बड़े उलमा हैं, आए हैं, तकारीर किए हैं, काम किए हैं। जैसे साउथ और ये उत्तरा कर्नाटक है, हमारा साउथ है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जिसका नाम हानगल शरीफ है। हानगल शरीफ में हमारे आला हज़रत सरकार शमशुल उलमा पीर सैयद मकबूल अहमद शाह कश्मीरी क़ादरी अलैहि रहमतुल्लाह का दरबार पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर साल में एक मरतबा उर्स पाक होता है। बड़े बड़े उलमा, चोटी के उलमा तशरीफ़ लाते हैं, जिसमें खुसूसन आज के वक्त में बहुत बड़ी शख्सियत जिसे सदरुश्शरीअह अलैहि रहमतुल्लाह के साहबजादे हुज़ूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की जो है उम्र दराज अता फ़रमाए। बहुत सारे मुरीदीन मुहिब्बीन खुलफ़ा उनके वहाँ मौजूद हैं। उससे पहले हुज़ूर ताजुश्शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अख्तर रज़ा ख़ान क़ादरी अलैहि रहमतुल्लाह के बहुत सारे मुरीदीन, आज के वक्त में उनके साहबजादे के मुरीदीन भी बहुत सारे हैं। उस हमारी साइड में देखा जाए तो मुहद्दिस कबीर की शख्सियत बहुत आला शख्सियत है और वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। अब इस साइड में देखा जाए तो इधर भी आते हैं बहुत सारे उलमा। जी, इधर शाफ़ई ज़्यादा हैं हज़रात इधर। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, अगर किसी नेता या किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में कोई बात कही जाती है जी तो पुलिस प्रशासन बहुत जल्दी पहुंच जाती है और बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जब हमारे कौम को, हमारे रसूल को, हमारे मज़हब को गाली दी जाती है तो एक भी नेता की ज़बान नहीं खुलती सिवाय असदुद्दीन अवैसी के। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या लगता है आपको, मुसलमानों को अवैसी साहब के साथ खड़ा होना चाहिए या कोई और लीडर और नेता के साथ खड़ा होना चाहिए? मुसलमानों को सोचने और समझने की ज़रूरत है जी अब चूँकि हम यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जी आपने दीनदारी से हमें पहले सवाल जवाब किया था, उसी तरह हम जवाब देंगे। हमें यहाँ दुनियादारी की बात नहीं करनी है। जहाँ तक आपने मोहब्बत रसूल के ऊपर बात की है तो गुस्ताख जो भी हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, गुस्ताख गुस्ताख है तो उसके खिलाफ, गुस्ताख के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाए तो हम उसका साथ देने के लिए अव्वल सफ़ में मौजूद हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बात फिर उधर ही जाके मिलती है। जी बहरहाल जी, गुस्ताख का जो जवाब देंगे मुँह तोड़, गुस्ताख रसूल जो है उसके लिए तो हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमारी जान तन मन धन सब कुछ तो कुर्बान है। तो लेकिन जो गुस्ताख के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो हम उसी के साथ रहेंगे, चाहे असदुद्दीन अवैसी हो, चाहे मुफ्ती अल्लामा सलमान अज़हरी साहब हो। तो इन्होंने क्या काम किया है कि अव्वल यही था कि गुस्ताख रसूल का जवाब दिया जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, औरंगाबाद से ये MIM के बड़े ज़िम्मेदार नेता इम्तियाज़ जलील साहब, जब मुंबई में रामगिरी नाम के किसी पंडित ने मेरे आका की तौहीन की थी तो उन्होंने काफ़िला लेकर के मुंबई को और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि अगर मेरे रसूल के बारे में बोलोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग उस काफ़िला में गए थे, इम्तियाज़ जलील साहब के साथ खड़े थे, मुंबई के मैदान में खड़े थे, उनकी हौसला अफजाई करें और उनके लिए दुआ करें। आप मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर,
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ ماشاء اللہ، امتیاز جلیل صاحب قبلہ نے بہت بڑا کام کیا ہے الحمدللہ۔ محبت رسول پر انہوں نے جو ہے سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کیا تھا، سارے ممبئی کو انہوں نے جام کر دیا تھا۔ اب لوگ ان کا ساتھ دیے، ان کے ساتھ آئے۔ وجہ کیا تھی کہ امت مسلمہ اپنے نبی سے سچی محبت کل بھی کرتی ہے، آج بھی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں ہم، لیکن نبی کی بارگاہ میں رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے گستاخی مسلمان نہ کل برداشت کیا تھا، آج برداشت کرتا ہے، نہ قیامت تک برداشت کرے گا۔ اس بنا پر ہم سب ایک ہیں، اور گستاخان رسول کا منہ کل بھی کالا تھا، آج بھی کالا ہے، بروز حشر تک بھی جو ہے ان کا منہ کالا ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی امتیاز جلیل صاحب ہو، اور جو ہے ایسے محبت، ایسے جو ہے علماء، ان کے سپورٹرز جتنے بھی ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے جتنے بھی ہیں، ان سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت عطا فرمائے، اور جو ہے آگے بڑھ چڑھ کے بھی آگے آنے والے دنوں میں بھی اگر کوئی غلاظت اپنے منہ سے بکتا ہو تو ان کے لیے منہ توڑ جواب دینے کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس شعر موجود ہیں، اور وہ باقاعدگی کے ساتھ ان کا جواب دیں گے اور ان کا ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک آخری کے ساتھ اس محفل کی جو ہے بزم کی جو ہے ہم انتہا کریں گے، ایک شعر سنائے امام صاحب آپ، جی، جو آپ کی نظر میں کافی خوبصورت، آپ کو لگتا ہو کہ یہ شعر بہت خوبصورت ہے۔ بہت سارے ایسے شعر ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت دوان کا ایک کلام ہے، اس میں کا ایک شعر ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ بس اس کو سنتے رہیں اور الحمدللہ محبت رسول کو اپنائیں اور محبت رسول پر اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے ہمیں بلایا اور جو ہے باتیں رکھنے کا موقع دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، چونکہ آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا، اور ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ امام صاحب نے جیسا عشق مصطفیٰ سے کرنے کا جو وعدہ نبھایا، اور انہوں نے جتنی محبتیں ہمارے وقت کے نیتا اور ہمارے مجلس کے ماننے والوں سے انہوں نے جو محبت جتائی ہے شہر کرناٹکا سے ہو کر کے، تو امام صاحب کے لیے بھی آپ لوگ ضرور کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو دیکھ کے بتائیں کہ آپ کو اس میں کیا اچھا لگا اور امام صاحب کی خطاب آپ کو کیسی لگی۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں۔ آئیے امام صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔